देश दुनिया च वसते पंजाबियों नूं जी आया। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुसीं देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने एक बारी फिर तो सरदार तरलोचन सिंह। सरदार तरलोचन सिंह साबका मैंबर पार्लीमेंट, साबका चेयरमैन घट गिणती कमिशन। सरदार तरलोचन सिंह उन्हां घटनावां दे चशमदीद ने जिन्हां बारे मैं कौमी बदकिस्मती कहूँगा कि अजे तक असीं मुलांकन ही नहीं कर सके, विश्लेषण ही नहीं कर सके कि आखिर ये घटनावां साडा नसीब क्यों बणीਆਂ। मैं तो दुर्घटनावां कहूँगा, घटनावां नहीं। श्री अकाल तख्त साहब का ढहना, श्री दरबार साहब ते हमला, भारत सरकार दे नाल साडा युद्ध छेड़ना और वो देश जिन्हों आज़ाद कराउण लई सानू बड़े सिर देने पे, सानू एक बारी फिर उही सिरां दी फसल एक बारी फिर अपने सामने देखनी पई। मैनू ये समझ नहीं आई कि ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों ਵੱਖ-ਵੱਖ राष्ट्रां दे विच जदों कोई घटना वापरदी आ ਉਹਦਾ बड़ी बरीकी नाल विश्लेषण हुंदा, जांच हुंदी, कमिशन बैठदे आ, नतीजा निकलदा कि इन्हां माड़ीਆਂ घटनावां लई कौन-कौन जिम्मेवार है। लेकिन साडे नाल कदे कुछ नहीं होया। घटना वापरदी आ, तैस नैस करके लंघ जांदी आ, पिछे धूड़ उड़दी रह जांदी आ और असीं भी एडे मचले हो जाने आ कि असीं भी मुड़ के नहीं वेखदे कि किते साडे कोलों भी तां नहीं कोई गलती हुई। सो ब्लू स्टार ऑपरेशन साका नीला तारा एक ऐसी घटना है जिन्हें साढ़े 3 दहाके खा ले, साडियां 2 पीढ़ियां खा गई ये घटना और ये नाल जिन्ने नुकसान होया उन्हां दी भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन इन्हां दा मुलांकन तां कीता जा सकदा, इहदे उत्ते कोई तत्थ खोज पड़ताल तां हुंदी, जिम्मेवारी तां फिक्स हुंदी, कौन कित्थे कित्थे किन्ना दोषी सी, साडे अपने भी कोई सीगे कि नहीं, बाहरलियां ते गिला कादा। लेकिन जे घरदियां ने गलतियां कीतियां ते घट्टो घट्ट भविख लई असीं सांभ लैंदे कि मुड़ ओह गलतियां गुनाह नहीं करने। सो सरदार तरलोचन सिंह मेरे नाल पिछले एपीसोड दे विच कई घटनावां तो पर्दा चक के गए और उत्थे जांदे जांदे ये गल कह गए सी कि मैनू इंदिरा गांधी वालों बुलाया जाता है। जदों मैं छुट्टी लैके राष्ट्रपति भवन तो घर चले गया, मैनू बुलाया जाता है, उस तो बाद एक नवा घटनाक्रम शुरू होता है। जानने का यत्न करते हैं इन्हों तो, क्योंकि जिहड़ी इन्हां अखबार का जिक्र किया इंडियन एक्सप्रैस, मैं पुराना रिकॉर्ड कढ़ के देखा कि वो एक बड़ी वड्डी स्टोरी HK दुआ की शायद उन्होंने ये सारे घटनाक्रम इन्हां दे हवालिਆਂ नाल ही दस्सिया कि जेकर उदों भारत सरकार वो फैसले लै लैंदी ते अगले जिहड़े साडे बड़े सारे बच्चे मरे, सारे बच्चे बहुत सारे शहीद होए और भंग दे पहाड़े चले गए, उतों बचाव हो सकता सी। सरदार साहब जी आया तो घटनावां का वेग उत्थों ही शुरू करो। मैनू दोबारा कहने की जरूरत मेरे ख्याल है नहीं, सवाल कोई है नहीं इस तरह का करने वाला। तुसीं जिथों गल छड्डी सी उत्थों ही लड़ी जोड़ो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत अच्छा उपराज कर रहे हो। ये गल कोई नवीं कही है, वो बड़ी जरूरी है। मैं पहले ही कह दिया कि जदों दिल्ली कतलेआम सिखां दा होया उस तो बाद बड़े कमिशन बने, प्राइवेट भी बने, सरकारी भी बने, कमेटियां बनियां ते उत्ते बड़ियां रिपोर्टां है। लेकिन जो घलूकारा साडे नाल ब्लू स्टार होया उस बारे हालां तक प्रॉपर कमिशन रिपोर्ट ना असीं कोशिश की ना आई। हुण जिहड़ी गल तुसीं मैनूं पुछी है कि मैं जदों राष्ट्रपति भवन तो छुट्टी चला गया, ये वाकया 7 जून नूं जिहड़ा दरबार साहब हमला सारा फौजी एक्शन वो 7 जून नूं खत्म होया ते ज्ञानी जी राज सिंह जी उत्थे गए, वो तुसीं सुन चुके, KG सिंह ने दस्सिया। मैं छुट्टी भेजता गया क्योंकि मैं गवर्नमेंट समझी कि मैं बड़ा एंटी गवर्नमेंट राष्ट्रपति हुई था। जो मैं घर चला गया तो मेरे घर जान तो 3 दिन बाद सरदार बूटा सिंह मेरी घर आए। मैं उदों राष्ट्रपति भवन की मेरी कोठी सी तो मैं हैरान हो गया किवें आए। वो कहते मैं तेरे नाल ले जाना। मैं कहा कित्थे? कहते बैठ गई। मैं कहा जी कोई गल सरदार बूटा सिंह नाल मेरी बड़ी दोस्ती है। मैं पहले ही क्लीयर कर दिया क्योंकि एशियन गेम वो असीं इकट्ठे सीगे चेयरमैन सन तो मैं 1 साल काम किया, वो दोस्ती मेरी हमेशा कायम रही। तो मैनूं जो कार च बिठा लिया तो कहते कि इंदिरा गांधी जी की कोठी जाना प्रधानमंत्री की। मैं कहा जी वो तो मैनूं कट्टण फिरदी है, गिरफ्तार करन फिरदी है। कहते नहीं हुण लोड़ पै गई है, उन्होंने महसूस होया कि तुहाडे नाल गल करे। असीं शाम नूं प्राइम मिनिस्टर हाउस च पहुंचे तो उस कमरे च लै गए, एक उन्हां दे जिहड़ा दफ्तर दे नाल दा छोटा कमरा सी, उहदे च प्राइम मिनिस्टर, राजीव गांधी, सरदार बूटा सिंह ते मैं चारों बैठे। मैं बड़ा हैरान हो गया कि अंदर गए। पहली गल मैं कह दिया कि उस वक्त वट आई ऑब्जर्व कि इंदिरा गांधी का चेहरा बड़ा मुरझाया, डिप्रैशन उसके मुंह तो नजर आता, मतलब कि इट वॉज वेरी क्लीयर कि आफ्टर दैट हैपनिंग
ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਰਿਮੋਟ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ। ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਕਿ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੀ ਵਾਂਟਡ ਕਿ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜੋ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਰਣਨ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਨ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਹੋਈ ਜੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਵਿਦ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਹੋਈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਖਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਸੀ ਹੋਈ ਉਹ ਬੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਈ। ਸੋ ਦੇ ਵਰ ਮੋਰ ਵਰੀਡ ਔਨ ਦੈਟ ਅਕਾਊਂਟ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਸ਼ੀ ਵਾਂਟਡ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਰਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਜਾਓ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ, ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਜਿਸ ਪਾਸੇ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਹੋਰ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਯਕਲਤ ਆਈ ਐਗਰੀ ਕਿ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਰੈਡੀ। ਤੋ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਆਏ। ਜਲੰਧਰ ਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕੋ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕੋਲ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਦਾ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ SGPC। ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਕੱਢੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦੀਆਂ ਸਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸਣੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਕਿ ਵੀ ਸਭ ਕੋਈ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ। ਪਰ ਇਹ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਤੇ ਸਰ ਵੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਵਾਪਸ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਹਮਦਰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਹਮਦਰਦ ਸਾਹਿਬ ਰੀਟਰ ਅਜੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੱਕ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਸਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੈਟਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਰ ਹਮਦਰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਧਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਨ। ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਸੋ 2-3 ਦਿਨ ਲੱਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਲੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਦਰਸ਼ੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਟੁੱਟਿਆ ਭੱਜਾ, ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਰਾਨੀਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਜਥੇਦਾਰ ਮਾਲੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਥੇਦਾਰ ਲੱਖਾ, ਇਹ 5 ਜਥੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। 2 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਲਿਖਤੀ ਲਿਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਰਮੈਲਸੀ ਕਰਨ 'ਚ ਆਈਏ। ਉਹ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਨੋਟ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਗਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਰਵੇ। ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂਕਿ TV ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹਦੇ 2 ਹੀ ਵਿਟਨੈਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ, ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਰਹਿੰਦੇ
ਸਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਅੱਜ ਫੌਜ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਕਰਫਿਊ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਚੌਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਢਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਢਾਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਲਈ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਇਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ ਇਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ 20 ਤਰੀਕ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਪਬਲਿਕ ਅੰਦਰ ਆਣੀ ਖੁੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨ ਗਏ, ਪਰ ਫੌਜ ਉੱਪਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਅਕੇ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੈ ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਅਸੀਂ ਗਏ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਗਰੀ ਕਰ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੀਤੀ ਕਰ ਗਏ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਤੀ, ਉੱਥੇ ਬੂਆ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ SSP, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਰੀਡ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਸਰੋਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ KP ਸਿੰਘ ਜੋ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਸਿੱਧੇ PM ਦੀ ਕੋਠੀ ਗਏ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਿਟਵੀਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਂਡ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਦੇ ਟੋਟਲੀ ਵਿਡਰਿਊ ਕਿ ਜੋ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਓ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਬਲਿਕ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ 10 ਜਾਂ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਜੋ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੜਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਨਾਰਮੈਲਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਲੀਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰ ਅਕਾਲੀ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਵਾਈ ਸ਼ੀ ਬੈਕਡ ਆਊਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਟੋਕਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨੋਟਸ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੋਟ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਇਆ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ, ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ, ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨੋਟ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਇਆ ਜੀ। 2-3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਿਫੋਰ ਐਗਰੀਇੰਗ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਟ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। तो मैं कुछ बाद के दूआ एडिटर थे इंडियन एक्सप्रैस के ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਸਟੋਰੀ ਫੁੱਲ ਪੇਜ ਛਾਪੀ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਇੰਦਰਾ ਕਿਉਂ ਮੁਕਰੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਣੀਆਂ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬਈ ਦਿਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪ੍ਰੂਵਡ। ਉਹੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨਿੰਗ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਸ਼ੀ ਡਿਸਾਈਡਡ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸੈਂਟਰ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ, ਕਿ ਜੀ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਐਂਟੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਦੋਂ ਐਂਟੀ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਖਵਾ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਜਾ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ, ਜੰਮੂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਨੋਟ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਬ ਕਰਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਕਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਫੀਲ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦਾ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਛਪਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕੇ ਹਮਦਰਦ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਸਾਰੇ ਆਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਜੀ, 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲਿਆ। ਸੋ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਜੇ ਲੋਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਸਕੇ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਮ ਆ ਕੇ ਪੁੱਜਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਵਿਟਨੈਸ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, 2 ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਭੇਜਣੀ ਸੀ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ? ਜੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਹ ਲਈ ਵੀ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ ਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ, ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਆਇਆ? ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਮੰਗਦਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਬਣਦਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਤਨਖਾਹ ਲਾਣ ਕਦ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਰਮੀ ਦਾ ਹੈਡ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗਣ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬ ਮੰਗਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪ ਕਰਵਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ, ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਚਾਹੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਸੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੋਰ ਬੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕਈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀ, ਸਰ ਅਰੂਣ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵਕਤ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਨ। ਅਰੂਣ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਨ ਜੀ। ਇਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਕਤ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਣੇ। ਸੋ ਅਰੂਣ ਸਿੰਘ
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸਨ ਸੋ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹ ਹਨ ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਪਰਸਨ। ਦੂਜਾ KP ਸਿੰਘ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਵਾਸ। ਸੋ ਬੜੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ 2 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ। ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਹੰਗ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਉਹ ਵੀ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਨਿਹੰਗ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਿਓਂ ਖਾਰਜ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਐਫਰਟਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਕਤ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਣਿਆ ਇਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜੀ ਲਾਵਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਆਹ TV ਚੈਨਲ ਆਪਣੀ ਚੈਨਲ ਵਧਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਬ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਡਿਬੇਟ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਕਨੈਕਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਬੜੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਈਟਮ ਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਕੀ ਬਰੀਕੀਆਂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।